السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جماعت دہم اردو کتاب سبق نمبر 11 علی بخش جو ہے اس کا تعارف، تصانیف اور مشکل الفاظ کے معنی اور خلاصہ آپ سے شیئر کر رہے ہیں۔ تو جو طلبہ اور جو ویورز اس چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی یاد سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ علی بخش تعارف: قدرت اللہ شہاب 1917 میں گلگت میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جموں سے حاصل کی۔ 1939 میں ایم اے انگریزی ادب کا امتحان گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیا۔ 1941 میں آئی سی ایس کا امتحان دیا اور کامیاب ہو کر انڈین سول سروسز میں شامل ہو گئے۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ابتدائی 2 برس حکومت آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل رہے۔ اس کے بعد وزارت اطلاعات و نشریات میں حکومت پاکستان میں ڈپٹی سیکرٹری اور پھر جنگ میں ڈپٹی کمشنر رہے۔ 1954 میں گورنر جنرل کے سیکرٹری مقرر ہوئے اور 1962 تک گورنر جنرل غلام محمد، صدر سکندر مرزا اور صدر ایوب خان کے ادوار کو قریب سے دیکھا۔ 3 برس تک ہالینڈ میں پاکستان کے سفیر رہے۔ 1966 میں مرکزی سیکرٹری تعلیم مقرر ہوئے۔ قدرت اللہ شہاب زبان و بیان پر دسترس رکھتے تھے۔ ان کا اسلوب سادہ ہے، بائیں ہمہ۔ ان کی تحریروں میں بڑی جاذبیت اور دلکشی ہے۔ معروف شاعر اختر شیرانی کے رسالے رومان سے لکھنے کا آغاز کیا۔ 31 جنوری 1959 کو رائٹرز گلڈ معرض وجود میں آیا اور تو اس کے پہلے سیکرٹری جنرل مقرر ہوئے۔ قدرت اللہ شہاب نے 1982 میں وفات پائی اور اسلام آباد میں دفن ہوئے۔ تصانیف: قدرت اللہ شہاب کی تصانیف میں یا خدا، نفسانے، ماجی اور شہاب نامہ شامل ہیں۔ شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کی خود نوشت ہے جو ان کی تمام تصانیف سے بڑھ کر مقبول ہوئی۔ گزشتہ 25 برسوں میں اس کے درجنوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ سبق علی بخش شہاب نامہ سے ماخوذ ہے۔ اس سبق سے ہم آپ کے ساتھ الفاظ معنی جو ہیں وہ شیئر کر رہے ہیں، مشکل الفاظ کے معنی۔ 1 مربع زمین، 25 ایکڑ زمین، اسرار، ضد، آمادہ، تیار، جاوید منزل علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ۔ جوہر، خوبی، درینہ، قدیم، بہت پرانے، سر کھپانا، پریشان کرنا، شریر، شرارتی، عزم، ارادہ، عطا کرنا، دینا۔ غالباً، شاید، قابض، قبضہ کیے ہوئے، مشک، کستوری، ناجائز، زبردستی، وہم، شک۔ احتراماً، عزت کرتے ہوئے، استفسار کرنا، پوچھنا، آنکھ لگ جانا، نیند آ جانا، بے ساختہ، فوراً ہی، بے ارادہ، بڑبڑانا، منہ ہی منہ میں کچھ کہنا، بحال ہونا، ٹھیک ہو جانا، اصلی حالت میں آ جانا۔ تسکین، سکون، تسلی، توقع، امید، جھنجھوڑنا، زور سے ہلانا، حجاب، پردہ، شرم، دل جوئی کرنا، دل رکھنا، دم دینا، فوت ہو جانا، دبے پاؤں، آہستہ سے، چپکے سے، رش، ہجوم، روحانی، روح سے متعلقہ، عین، بالکل ٹھیک۔ فروٹ سالٹ، پھلوں سے حاصل کردہ نمک، بدہضمی میں دی جانے والی انگریزی دوا۔ کیفیت، حالت، گنگنانا، گا کر پڑھنا۔ موڈ، انداز، مرید، عقیدت مند، ہر چند، اگرچہ۔ آئیے اس سبق کا خلاصہ دہراتے ہیں۔ ایک روز مصنف کسی کام کے سلسلے میں لاہور گئے تو خواجہ عبدالرحیم
साहब ने बताया कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के मुलाजिम अली बख्श को हुकूमत ने लायलपुर में एक मुरब्बा ज़मीन अता की है। कुछ लोग उसे ज़मीन का कब्ज़ा नहीं दे रहे। ख्वाजा साहब ने मुसन्नफ़ को अली बख्श की मदद के लिए कहा। मुसन्नफ़ ने फ़ौरन हामी भरी। ख्वाजा साहब मुसन्नफ़ को जावेद मंजिल ले गए और अली बख्श को उनका तारुफ़ करवाते हुए ज़मीन का कब्ज़ा छुड़वाने का यकीन दिलाया। अली बख्श हिचकिचाते हुए बोला, लेने के लिए लाहौर से जाता हूँ तो जावेद का नुकसान होता है। मगर ख्वाजा साहब के इसरार पर वो एक आध रोज़ के लिए जंग जाने पर आमादा हो गया। जब अली बख्श कार में मुसन्नफ़ के साथ बैठ गया तो मुसन्नफ़ ने सोचा कि अगर अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अली बख्श की ज़िंदगी का वाकई एक हिस्सा है तो ये जौहर इश्क और मुश्क की तरह ज़ाहिर हो जाएगा। लिहाजा मुसन्नफ़ ने अली बख्श से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में कोई सवाल न किया। थोड़ी सी खामोशी के बाद एक सिनेमा के सामने भीड़ देखकर अली बख्श बोला कि डॉक्टर साहब कहा करते थे कि मस्जिदों के सामने कभी ऐसा रश नज़र नहीं आया। पान ख़रीदने के लिए मुसन्नफ़ रुका तो बेसाख्ता अली बख्श बोला कि डॉक्टर साहब को पान पसंद न थे, अलबत्ता हुक्का खूब पीते थे। शेखुपुरा से गुज़रते हुए अली बख्श को याद आया कि डॉक्टर साहब यहाँ अपने एक मुरीद मुसलमान तहसीलदार की दावत पर तशरीफ़ लाए थे। मज़ीद बताया कि डॉक्टर साहब पुलाव, सीख कबाब और फलों में आम पसंद करते थे। वफ़ात से कुछ बरस पहले गला बैठने की वजह से उनका खाना पीना बहुत कम हो गया था। डॉक्टर साहब की बातें करते हुए अली बख्श पर एक नशे की सी कैफियत थी और वो रूहानी तस्कीन हासिल करने के लिए अपने मरकज़ के गिर्द घूम रहा था। अली बख्श ने बताया कि डॉक्टर साहब ने दम दिया वो उनके बिल्कुल करीब था। सुबह सवेरे उन्हें फ्रूट साल्ट पिलाया और कहा कि अब आपकी तबीयत बहाल हो जाएगी। 5:10 पर उनकी आंखों में तेज़ और नीली चमक आई। ज़ुबान से अल्लाह ही अल्लाह का विर्द हुआ। अली बख्श ने उनका सर अपने सीने पर रख कर झिंझोड़ा मगर वो रुखसत हो गए। अली बख्श ने मज़ीद बताया कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह उसे अपने कमरे के नज़दीक सुलाते, रात 2-2:30 बजे उठते, वज़ू करके नमाज़ पढ़ते, नमाज के बाद देर तक सजदे में पड़े रहते, फिर बिस्तर पर आ लेटते। मैं हुक्का ताज़ा करके लाता, वो 1-2 कश लगाते, कभी सो जाते, कभी सुबह तक करवटें बदलते रहते। डॉक्टर साहब की अजीब बात यह थी कि कभी कभार रात को सोते में एक झटका लगता तो मुझे बुलाते। मैं उनकी हदायत के मुताबिक गर्दन की पिछली रगों और पट्ठों को ज़ोर से दबाता। अक्सर सफ़र के दौरान मैं रोटी महंगी होने की वजह से खाना ना खाता तो डॉक्टर साहब नाराज़ हो जाते और कहते कि ऐसे भूखे ना रहा करो, वक्त की ज़रूरत के मुताबिक चलना चाहिए। मुसन्नफ़ जंग पहुँचे तो एक रात अली बख्श को अपने साथ रखा, फिर अगली सुबह एक नहायत काबिल और फ़र्ज़ शनास मजिस्ट्रेट कप्तान महाबत ख़ान के सुपुर्द कर दिया। कप्तान महाबत ख़ान ने नहायत अकीदत से अली बख्श को सीने से लगाया और ऐलान किया कि वो अली बख्श को अपने साथ लायलपुर ले जाएगा और कब्ज़ा दिलाकर ही लौटेगा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।